Begumpara. Let me go to the brother students from. Are you a generation of Gen Z? No, I'm just coming forward than them. So, what is this generation? Tell me. I think we are mostly known as 90s kids. So not Gen Z. Gen Zs are the ones that are born after 2000. So you born before 2000? Yeah. So you're not Gen Z? Yeah. Well, my producer thought that's what it is. That's what he's been telling me. Never mind. Well, whatever that generation is, how do you feel about Bangladesh now? Well, I'm looking forward to it with lots of optimism and hopes. As Percy basically said, that hopes and springs are eternal in human breast. So I'm just following that quote. Looking forward to it. Perspective, there are lots of challenges coming ahead. So that I have in consideration as well. Did you watch the documentary Al Jazeera made on the on the former minister? Yeah. Yeah, that thief. Yeah. So how did you see it? Did you observe it quite? Yes, I observed it, but it is not something that I was not anticipating. I have seen his interview that his father sent him to America in 80s on his defense. And then he studied and blah, 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 blah. But his father only had a small business. Humanly not possible if you are not on stock exchange and you floated a company on a stock market to get $500 or $1 billion. He's justifying himself. He's done a press conference and he's justifying. You can make few million, 10 million, 20 million. It's like Nuffle Bayan £60,000 or £100,000 in England. But as soon as he hits 100,000, he's paying 52p a tax. But he's not really earning 100,000. He's earning 48,000 pounds. From that 48,000 pounds, he's got to feed his family. He can't save 10 grand. If he says he's saving more than 10 grand, so his justification that now আমার বাবা শেখ মুজিবের পরিবারের সাথে খুব ক্লোজ ছিলেন, আমিও ছিলাম. So that means they must be robbing the Bangladesh since the independent. I translate it differently, I'm afraid. Your analysis. Yes, but what he is doing is that he is just repeating no worries. Yeah, he is just repeating the same oration that has been going on and on. Yes, because during the time of even Sheikh Mujibur Rahman, Ghazi Ghulam Mustafa, we all know about him, that he was the chairman of Red Cross and how he made all the thieving and everything. So this is not new for Bangladesh, but what we are looking forward to is that just coming out of this circle, like the one that my fellow panelists said, that vicious circle. So, but okay, how are you going to come out? Tell me. Sorry, I need to talk in Bengali. Yeah, sure, please. How do you কিভাবে আমরা এটা থেকে বাইরে হব? How? আমার কাছে মনে হয় একটা সোশ্যাল রিফর্মের প্রয়োজন আছে, কারণ জিওপলিটিক্যালি আমরা যে জায়গাটা থেকে অবস্থান করি, আমাদের একটা সোশ্যাল আইডেন্টিটি এখন তৈরি হয়নি। আনফরচুনেটলি হোয়াই আই এম সেইং দিস ইজ বিকজ যে আমার যে ন্যাশনাল এমার্জেন্সটা হয়েছে এটা হচ্ছে ভারত উপমহাদেশ, কিন্তু আমার এখানে মেজরিটি অফ দ্য রিলিজন যেটা, এটার এমার্জেন্সটা আবার হয়েছে আরব থেকে। তো আমি আবার একটা মেজরিটি অফ দ্য মুসলিম কান্ট্রি থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি 1970। আমি তো আবার ভাই তোমার সাথে একমত না। জি প্লিজ। There is no such a thing Muslim country. No, Muslim majority country. There is no such a thing Muslim majority. Because Muslim only becomes when there is a Quran and Hadith or a Sunnah is implemented in the state. Otherwise, there is no Muslim country. No, that's why I'm saying in terms of population. I'm saying Muslim majority. Beg to differ. Jump in, Kori. Islamic country is what you suggested. There has to be Quran and Sunnah. But when he's saying Muslim country, I'm saying Muslim majority country. I'm talking in terms of population. Means that people of this country are Muslim, like Malaysia or Bangladesh or Pakistan. Yes. The majority people of this country are Muslim. So that's loosely saying this is a Muslim populated or Muslim majority country. And to add further, I would never say that Islamic country or Muslim countries, because আমাদের কোরআনের মধ্যে রাষ্ট্রের কোনো কনসেপ্ট নাই, অনলি আল্লাহ ইজ সোভারেন। তো আমাদের কোরআন রাষ্ট্রের কোনো কনসেপ্ট দেয় না। ন্যাশনালিস্ট থিওরির বয়স অনলি 250 থেকে 300 বছর, কিন্তু আমার কোরআন ইমার্জ করছে 1400 বছর আগে। তো যার কারণে আমি কখনোই বলবো না যে মুসলিম রাষ্ট্র বা ইসলামিক রাষ্ট্র, কিন্তু since I'm coming from a Muslim majority country, তো let me hear you properly. So what's that got to do with money চুরি, পয়সা চুরি, ডাকাতিতে মুসলিম মেজরিটি থাকাটা কোথায়? আমি বুঝি না। ওইটাই আমি বলছি যে আমার এই জন্য সোশ্যাল রিফরমেশনের দরকার আছে। আমার একটা সোশ্যাল আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে হবে।
কারণ আমার এখানে যে সোশ্যাল আইডেন্টিটি বর্তমানে ক্রিয়েটেড হয়ে গিয়েছে এখন তো এখানে টিকটক দিয়ে জি কি সোশ্যাল আইডেন্টিটি হবে? কারণ মানুষ সোশ্যাল করবে তার বাবার সাথে, তার ভাইয়ের সাথে, তার চাচার সাথে, কিন্তু জি বাংলার মানুষ তো এখন নিজের বাড়ির সবাইকে ফেলে দিয়ে তোমার টিকটকে করতেছে। বিকজ আই মে নট বি বোর্ন ইন দিস জেনারেশন, এই হুম হুম জেনারেশনে, কিন্তু আমি তো ঢাকা শহরে গিয়ে আসলাম এই মাত্র। জি সো আই সি বাংলার মানুষ সোশ্যালি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে, মানে ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি মোবাইল ফোন, জি ইভেন জি রিক্সা ড্রাইভারের জি কাছে আমার চেয়ে দামি জি জি ফটো আছে, ফোন আছে। সো হাউ ইউ গোইং টু চেঞ্জ ইট? ইউ কান্ট। না, এটা করতে গেলে আমাকে সবার আগে এডুকেশন সিস্টেমের দিকে তাকাতে হবে, আমাকে গবেষণা ধর্মী কাজগুলো করতে হবে, আমার ইউনিভার্সিটি গুলোকে গবেষণা নির্ভর করতে হবে। তো ইটস এ লং ওয়ে, ইটস এ লং প্রসেস। আই এম নট সেইং দ্যাট ইট উইল বি শেখ হ্যাপেনিং হাসিনা হয়তো ওভারনাইট। লাস্ট 15 years it was in a power because 2009 এ তো ইলেকশন পেয়েই পাওয়ারে আসছে। জি 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 ওই সময় তো ডাকাতি করতে পারে নাই, ওই সময় তো তার জোর ছিল না। তাহলে আমরা ওইটা থেকে 5 বছর কমিয়ে ফেলে লাস্ট 10 10 years, years. জি লাস্ট 10 years হয়তো সে সবাইকে নিজের জি করেছে, কিন্তু আর আগেও তো হয় নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ওভার 52 years. So what happened there? No, it's not about just Bangladesh. It's about India and Pakistan as well, like the post-colonial countries. It's because আমার যে bureaucracy system আছে, এটা patrimonial bureaucratic system. আমার এখানে একটা জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাসাটা হয় ডিসির, আমার এলাকায় সবচেয়ে বড় বাসাটা হয় এসপির। আমাদেরকে যে এই ধরনের ড্রাকোনিয়ান ল যেগুলো ব্রিটিশরা যে ইন্ট্রোডিউস করেছে, আমাকে এগুলো নিয়ে রিথিঙ্ক করতে হবে, আমাকে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ আমার ওখানে কিন্তু যখন পুলিশ এমপ্লয় করা হয়েছে, তখন আমার এখানে প্যাট্রিমোনিয়াল ব্যুরোক্রেসি ছিল। বাট আফটার But ইন্ডাস্ট্রিয়াল I রেভলিউশন think the program is going to go in a different way, Mr. PhD. But I mean, একটু chip in করি, I think I see where he's coming from. আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে decolonization or বে উপনিবেশায়ন. ইয়েস রাইট This is But how is it going to it's be a possible? slavery of mind that So how many of them, আপনারা যে সমাজে জানেন, it is a time I think we need to clean up. Otherwise, যদি তোমার contamination থাকে, you can't build a tower. বাংলাদেশে যদি contamination থাকে, এই যে মানুষগুলো মারা গেছে, same thing will remain, same thing will come back, because you can't build on a contamination land. So let's go back to my guest. Right. I still did not understand. Now he explained to me properly. How do you think? কিভাবে আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশে মানুষের জেনেটিকলি ঢুকে গেছে যে চুরি, মিথ্যা কথা বলা, ঘুষ খাওয়া, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা নোমস। এইটা থেকে মানুষ কিভাবে বাইরে হবে? এই যে চুরি হচ্ছে মিলিয়ন্স অফ ডলার, this is only a fraction. I think it's more than that. He's saying 150 billion plus 200. It could be 300 to 400 billion because we don't know how. I tell you, Russia taken a contract. The money was not given in Bangladesh. This is the crime and a money laundering. It could be to $1 trillion. We don't know because how many trillion went, and some people are taking 10%, some people are taking 20%. তো এখন হিসাব করতে হবে বাংলাদেশে ফরেন ইনভেস্ট কত গেছে গত 15 বছরে, ওইটার 20% বা 10% কত। Then you will work out how many trillion has been nicked. You understand? Japanese, Chinese, Russians, every big contract, they're taking the money in a foreign country as an arrangement fee or a finder's fee. একটা আর্মের ডিল হয়েছে, এটা ইউকে থেকে একটা কোম্পানি বলছে যে আমি তো এটা ডিলটাকে জয়েন করে দিয়েছি দুজনকে, I want 20% out, I want 30%. So how are you going to? for the sake of our discussion, Yes. whether it's 150 or 180 or 250, neither here nor there. Yes. I think how we are going to repatriate, however Yes. much that money Yes. is the question. Yes. And I suppose আমরা ভবিষ্যতে আমরা বাংলাদেশকে কিভাবে গড়ে তুলবো যাতে এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে আর কেউ করার সাহস না পায়, সেটা হচ্ছে আসল প্রশ্ন। Thank you. প্রশ্ন উনি করেছেন, আপনি উত্তর। জি 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 এটাই আমি বলছি যে দেয়ার ইজ নট অ্যান ইজি সলিউশন। কারণ আমার যদি বাংলাদেশের বয়স ধরা হয় তার 53 বছর, তাহলে ইট ইজ এ লং প্রসেস, ইট হ্যাজ টু বি ইমপ্রিন্টেড ফর এ লং টাইম। এটা এরকম না যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসে 2 বছরে করে যাবে। কারণ আমার সোশ্যাল সাইকোলজি ডেভেলপ করতে হবে, আমার ইনস্টিটিউশনাল যে অথরিটি আছে ব্যুরোক্রেটিক সোসাইটি এগুলোর পাওয়ার লিমিটেড করতে হবে। আমার ব্যুরোক্রেটিক সোসাইটিকে এবং আমার পলিটিক্যাল সোসাইটিকে এবং আমার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সোসাইটিকে বোঝাতে হবে যে হোয়েন দে আর সিটিং ইন পাওয়ার, দে আর নট সিটিং অ্যাজ অনলি দ্য গভর্নার্স। তারা আমাদের সেবক হিসেবে ওখানে বসছে, তারা আমাদেরকে মানে তারা সেবা করার মাধ্যমে তারা হচ্ছে আমাদের এখানে রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর দায়িত্ব হিসেবে নিচ্ছে। বাট যখন আমার যে ইনস্টিটিউশনাল অথরিটি অলরেডি বিল্ড আপ হয়ে গিয়েছে, যখন আমার দেশে প্যাট্রিমোনিয়াল ব্যুরোক্রেসি চলছে, ডিসি অফিস বা এসপি অফিস, এগুলোতে যখন আমার যেতে গেলে লিয়াজু করতে হচ্ছে,
এবং সেখানে 4th ইভেন 9th গ্রেডের যারা কর্মচারী কর্মকর্তাগণ আছেন তাদেরকে ঘুষ দিয়ে তাদেরকে যেতে হচ্ছে, তখন দে আর অলরেডি ফিলিং সুপিরিয়র অ্যাবভ দ্য সিস্টেম। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে অনেক ধনী না হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনী আছে, যার কারণে হচ্ছে বাংলাদেশে সুইস ব্যাংকের যে অ্যাম্বাসেডর, তিনি খুব সম্ভবত 1 বছর বা 2 বছর আগে বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট তার সাথে কথা বলেছিলেন যে ইন্টারন্যাশনাল মানি লন্ডারিং যে ট্রিটি আছে সেটা সিগনেচার করতে, সেটা সাইন করতে, যেন তারা ট্রেইল অফ মানিটা তাদেরকে জানাতে পারে। তাহলে আমার রাষ্ট্র, and this exactly goes for India and Pakistan as well. আর আমার পোস্ট কলোনিয়াল অথরিটিতে আমার যে ড্রাকোনিয়ান ল গুলো ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, যেটা আমার ডিউরিং দ্য টাইম অফ কলোনিয়ালিজম ছিল, আমার এটাকে রিশেপ করতে হবে, আমার এটাকে হচ্ছে রিফর্ম করতে হবে, অ্যাজ এ হোল আমার সোসাইটিটাকে রিফর্ম করতে হবে। কারণ আমার ওখানে অ্যাসিমেট্রি অফ ওয়েলথ আছে, আমার ওখানে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ সবার ক্ষেত্রে ইকুয়াল না। তো যখন কেউ দেখছে যে আমার এখানে সোশ্যাল ক্যাপিটাল completely is converted to my economic capital and based on that I will be treated in the society, যেখানে যার অর্থ বেশি, যে ট্যাক্স বেশি দিচ্ছে, সে হয়তো অনেক বড় কোনো ক্রাইম করে, যেমন আমাদের ফর্মার মিনিস্টার সাহেবের কথা হচ্ছে, ইট ইজ ডিবেটেবল যে হাউ ফার হি ক্যান বি হেল্ড অ্যাকাউন্টেবল ফর দ্যাট। কিন্তু এটা যদি আজকে আপনি যেটা শুরুতেই বললেন যে 100 টাকা চুরি করলে তাকে গাছের সাথে বেঁধে মেরে ফেলা হচ্ছে, আমার সোশ্যাল পিকচারাইজেশনটা যখন এরকম, তো যখন এখানে আমার ছোট ছোট বাচ্চারা যখন বড় হচ্ছে যে এইভাবে দেখে যে নো, তখন তাদের সামনে একটা জিনিস সামনে থাকে যে না, আই হ্যাভ টু আর্ন মানি and they work their hard. So the way you are talking, যেভাবে কথা বলছো, আমার মনে হচ্ছে next 50 years there will be no change. I won't be here to see it. না, it's not like that. কিন্তু আমি বলছি যে চেঞ্জটা শুরু হওয়া উচিত। এন্ড যেহেতু আমি মনে করি যে বাংলাদেশে এই লেভেলের স্কলাররা আছেন, তারা যদি একটা ডিজাইন করেন, আই থিঙ্ক ইট উইল টেক হাইয়েস্ট 5 to 10 years, বাট অ্যাট লিস্ট উই হ্যাভ টু স্টার্ট ওয়ার্কিং অন ইট। ইট ওয়ন্ট টেক লং, বাট আমাদেরকে আমাদের জায়গা থেকে, ইন্টিগ্রিটির জায়গাটা থেকে ঠিক থাকতে হবে। এই জন্য আমি বলছি যে আমাদেরকে সোশ্যাল রিফরমেশনটাকে নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, নট বাই এনি প্রিভিয়াস ন্যারেটিভ। রিফর্ম চেঞ্জ তো কেয়ারটেকার বলা যায় না, ডক্টর ইউনুস বলি ইন্টারিম গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট। সো মানুষ তো আবার ইলেকশন যাবে, জি জি জি। ইলেকশন আসার পরে তো আবার সেই না, আমি যেই লাউ সেই কদু, মানে there is nothing difference. আমি ওটাই চাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ। যে আমাদের পার্লামেন্টারি রিফরমেশনটা আমার মনে হয় যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করা উচিত, যেখানে যদি আমার একটা সিনেট বোর্ড থাকে অথবা যদি আমার একটা আপার হাউস থাকে, যারা আমার which is one of the proposals এইটা of তারেক জিয়া বলেছিল। yeah, this is one of the proposal of Tariq Rahman. Yes. okay, That this I actually said here bicameral parliament. when former prime minister was deposed on that very day. আপার হাউস in তো the Senate. ইংল্যান্ডে 2 নম্বরই হয়, আপার জি। হাউস এইখানে। জি। তো মনে করো হাউস অফ লর্ডে আমি ওনাকে ঢোকাবো, আমি লেবার পার্টিতে 500,000 ডোনেট করলাম, কালকে তো উনি চলে গেল আপার হাউসে। লাস্ট 30 years in Britain সব হচ্ছে পয়সা দিয়ে লর্ড নেওয়া। So, এখন বিএনপি সরকার এটা করে হাজার হাজার কোটি টাকা বাড়ানো শুরু করে দিল কালকে। সেরকম এটা তো ইংল্যান্ড থেকে যেটা হচ্ছে সেটাই। জি। এখন ওনাকে দিয়ে দিলাম এথনিক মাইনরিটির আন্ডারে, যে তা তোমাকে এমপি সিট দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দিচ্ছি না তোমাকে, লেট মি পুট ইউ ইন House of লর্ডস, রাইট? তো চিন্তা করে দেখো যা মুসলমান 2-1 কম আছে, 2-1 গিয়ে হঠাৎ করে বলে না তোমাকে দিয়ে দিলাম, বা মেজরিটি হচ্ছে পয়সা দিয়ে এখানে হাউস অফ লর্ডে যায়, ডোনেশন দেওয়ার সাথে সাথেই ইউ আর লিস্টেড অন হাউস অফ লর্ডস। তো এটা বাংলাদেশে করে কি হবে? না, এটা তো আমি বলছি আপনি পার্লামেন্টারিয়ান পার্টটার কথা বলছেন, কিন্তু এই জন্য আমি বলছি যে আমাদের ব্যুরোক্রেসিকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে হবে, আমাদের ব্যুরোক্রেটিক অথরিটিকে আরো এম্পাওয়ার করতে হবে, আমাদের ব্যুরোক্রেটিক অথরিটিকে এতটা এম্পাওয়ার করতে হবে যেন তারা পার্লামেন্টারিয়ান বডিজকে অ্যাকাউন্টেবল, দে ক্যান হোল্ড দেম No, অ্যাকাউন্টেবল। I totally disagree with you 100% because bureaucracy is, first of all, it's a derogatory term. Bureaucracy, bourgeoisie, right? তো এরা হচ্ছে রাষ্ট্র চালানোর সকল সুবিধা এরা পায়। bourgeoisie is bourgeois, bureaucracy is the administration, প্রশাসন, right? প্রশাসনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এবং they are not answerable, accountable. This is the problem. প্রশাসনের ক্ষমতা কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি থাকে, জুডিশিয়ারির ক্ষমতা বেশি থাকা উচিত থাকে কিন্তু থাকে না, আর আরেকটা হচ্ছে পার্লামেন্ট। সো ইউ হ্যাভ দ্য এক্সিকিউটিভ which is আচ্ছা ঠিক আছে, এখন you have মনে the করো তোমার parliament বর্তমানে and the রাষ্ট্রপতি judiciary. ছাত্রলীগ, জি 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 রাইট। শেখ হাসিনাকে মনে হয় পায়ে ধরে সালাম করছেন না? জি জি জি। হ্যাঁ, এরপরে তুমি উনি রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন, আর বিএনপি দেওয়ার পরে তোমার তারেক জিয়াকে কেউ পায়ে ধরে সালাম করে ফেললো ছাত্র, বলে না তুমি আপার হাউসে চলে যাও, হাউস অফ লর্ডসে, আনালে ছাত্র দলের 2-4টাকে ডাইকানে বলে তোমাদের উপরে অনেক কেস দিয়েছিল, আওয়ামী লীগ সব ঢুকে যাও এখানে। What will happen? There will be no change. এইটাই তো আমি বলছি যে না, I'm এটা তো sorry. আপনি assume করছেন, you're assuming that Sheikh Hasina we have equals to to go Tariq through Rahman, which a is long completely term incorrect. No, I tell you why হ্যাঁ। I'm not going. হ্যাঁ। বিএনপির আমলেও কিন্তু বাংলাদেশে ডাকাতি কম হয় নাই। হয়েছে। আমি আই ওয়াজ লাকি, চ্যানেলে তখন 2003-এর কথা বলি, আমি হয়তো প্রায় সময় বলে থাকি, ওই সিলেটের এক মন্ত্রী হারিস চৌধুরী বেঁচে আছে না মারা গেছে আল্লাহই জানে, ওইটাও আমার কাছে 3 কোটি টাকা চাঁদা চেয়েছিল আমার টেলিভিশনের ইকুইপমেন্ট বাড়িতে পাঠানো।
ঢাকা শহরে বসে বসে আমার ফাইল তোমার এয়ারপোর্টে আটকে ফেলেছে। তারেক রহমানের বন্ধুর সাথেও গিয়ে আমি দেখা করেছি, উনিও আমার কাছে চাঁদা চেয়েছিলেন আমার মাল বাইর করার জন্য। তো আমি এদের সবাইকে চিনি। জি So they're not different. Only difference is those days বাংলাদেশের লাখ টাকার অনেক ভ্যালু ছিল, আর এখন বিলিয়ন টাকার কোনো ভ্যালু নাই। But they're all thieves. হয়তো 5% ভালো থাকতে পারে। So এক চোরের কাছ থেকে আরেক চোরের কাছে দিয়ে কি হবে? মানি লন্ডারিং তো আর বন্ধ হবে না ভাইজান। মানি লন্ডারিং বন্ধ করবেন কিভাবে সেটা বলুন। now this is leading towards a theoretical argument. Now you Yes. are leading me towards the argument of democracy and capitalism. So So yes, this is certainly debatable that Because- whether these will sorry go hand brother, in hand. I have to hit on the nail because I No, with no, no, respect- nothing to be sorry about. I'll come. My Yeah, turn will please come. I'll come and answer attack definitely. me. Yes, now এখন I দেখেন, will- এখন জি, দেখেন, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা যেতে না যেতে যেসব বিএনপি লিডাররা বাইরে ছিলেন তারাই তো সালমান এফ রহমানের ফ্যাক্টরি গুলো এখন লুক আফটার করতে। Right. সো হোয়াট হ্যাভ উই অ্যাচিভড? কি হলো? স্টুডেন্ট 819টা 20টা মাইরা কি হলো? you're right. ভ্যাকসিনকে কে চালায়? কারা চালাচ্ছে? বিএনপির মানুষরা চালাচ্ছে উইথ এভিডেন্স। যেটাতে লোন আছে এইটাতে কেউ নাই, বাকি সালমান এফ রহমানের সব কোম্পানি কে চালাচ্ছে? হু আর দে? আপনি- সো হোয়াট আর ইউ গোইং টু ডু? ইউ টেল মি হোয়াট আর আমি আসতেছি, আপনি আমাকে ধুলাই দিন, আমাকে ধুলাই দিন। জি বলেন। তো ওই জন্য আমি বলছি যে আমি তো ইন জেনারেল বলছি যে আমার শুধু ইনস্টিটিউশনাল রিফর্ম দিয়ে হবে না। ইট ইজ নট এ ডিবেট বিটুইন আওয়ামী লীগ এন্ড বিএনপি। হ্যাঁ। আমার হোল সিস্টেমটাই হচ্ছে ডেমোক্রেসির মধ্যে আবার ক্যাপিটালিজম। এটাও তো আপনার মনে রাখতে হবে, জি যখন এরশাদ সরকার ছিল জি আওয়ামী লীগ আর বিএনপি, শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া মামাতো বোন আর চাচাতো বোনের মধ্যে এরকম ছিলেন, মনে আছে আপনার? না জি ভুলে জি গেছেন? না পড়েছি জি মনে আছে? জি এইরকম ছিল তারা। জি। তো আবার কিছুদিন পরে যে তারা এক হবে না, সেটা কি বিচিত্র আছে? তারা তো আবার কিছুদিন পরে এক হয়ে যেতে পারে। যদি ইউনিট সরকার বাহির না হয় তাহলে মানি লন্ডারিং তো চলবেই। তারা হঠাৎ দেখবেন যে দুইজনে এক, জি। সবাই একসাথে বসে খাচ্ছে। হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য এই জন্য আমি বাংলাদেশ? বলছি না যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে রিফর্ম করতে হবে, আমি বলছি যে ইনস্টিটিউশনাল এবং সোশ্যাল রিফর্ম করতে হবে বাংলাদেশকে। এবং নাও দ্য ডিবেট দ্যাট ইউ আর লিডিং মি টুয়ার্ডস, ইট ইজ আ ডিবেট বিটুইন ডেমোক্রেসি এন্ড ক্যাপিটালিজম। ইটস আ লং ডিবেট ইন একাডেমিয়া এবং it No, can but go if on and you on are a and on. PhD holder, you don't need to write 60 pages. No, Nowadays, I was PhD can be done in a 7 page. তো আচ্ছা, আসতেছে, উনি উত্তর দেউক না। আপনার কাছে আসলে তো আপনি আমার সাথে ঝগড়া করবেন, উনি করো। হি ইজ ডুইং এ PhD. I'll wait. আমি ওটাই বলছি যে ডেমোক্রেসি এন্ড ক্যাপিটালিজমের যে কনসেপচুয়াল অ্যানালাইসিসটা, প্রথমত হচ্ছে একটা ইকুয়ালিটি প্রমোট করে, একটা প্রফিট এন্ড লস প্রমোট করে। তো বাই ডেফিনেশন তো দুইটা ডিফারেন্টলি যায়, কিন্তু এখানে একটা একটাকে চেকে রাখতে পারবে কিভাবে? আমার এই Can I just tell you, ভালো মানুষ দিয়ে দেশ চালানো যায়। সেটাই। আমরা পাকিস্তান থেকে এক্সাম্পল। জি। হোয়াট হ্যাপেন্ড? ক্রিকেটার গিয়ে কি দেশ চালাইছে? না। দেশের অবস্থা কি? 1 টাকা এখন 400 টাকা। তোমার IMF কে তোমার রিপোর্টে লিখে দিয়েছে যে গত 50 ইয়ার্স থেকে, আই ওয়াজ রিডিং, তাদের মানি কেন ক্রাশ হলো। 50 ইয়ার্স থেকে আমার দেশে মিথ্যা বলা হয়। সে মনে করছে ভালো ভালো কিছু করছে। তারও তো পপুলারিটি ছিল। Yeah. হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দ্যাট কান্ট্রি? দে আর নিডস। IMF যদি তাদেরকে রিসেন্টলি পয়সা না দিত, they would have called for a bankruptcy. Right? Right? And বাংলাদেশে যদি এখন আপনি মনে করেন যে ভাইয়েরা, আপনার দুজনেই মনে করেন যে সব PhD হোল্ডার দিয়ে, আরে ভাই, সুদানে 22 জনের উপরে PhD হোল্ডার ছিল যখন সুদান 2 পার্ট হয়। PhD হোল্ডার দিয়ে কি দেশ চালানো যাবে? No, PhD হোল্ডার দিয়ে তোমার দেশ চালানো যাবে? You need রাজনীতি, politicians right. who understand it. Yeah. But I understand BNP has gone through a crisis for last 50 years. But does that mean তারা গিয়ে এইসব জিনিস বন্ধ করবে, মানি লন্ডারিং? না, ওই জন্য আমি বলছি যে আমাদেরকে সোশ্যালি এবং ইনস্টিটিউশনালি ওইভাবে এম্পাওয়ার করতে হবে। যেমন আপনি PhD হোল্ডারের কথা বলছেন, আমাদের বিগত যে পার্লামেন্ট গুলো হয়েছে 15 বছরে, 66.8% সেখানে ছিল হচ্ছে বিজনেসম্যান এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। So when you are incorporating so many Yeah. businessmen and industrialists into the parliament, the system will itself become kleptocratic. ওখানে চুরি করা বিদ্যাটাকে একটা গুণ হিসেবে দেখা হবে, এবং এটাই বাংলাদেশের সিস্টেমে হচ্ছে। You got a point. তো এই জন্য Okay, can I stop you here? শিশু Who you are telling industry? Who are ডাকাতকে বলতেছে? Right. So Right. they are not industrialists. I know, So but by if you have to say that 68% is thief, then I agree. Otherwise, I don't agree. Because those 68% today left, দেশ থেকে ভাগে যান বাঁচাচ্ছে, তারা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতো তাহলে দেশ থেকে কেন ভাগ? 68% was thief. উনি তো সাপোর্ট দিয়ে দিল, হাত দিয়ে বললো ঠিক আছে। কিন্তু no, to me they're thief. That's why Al Jazeera is today making a TV programs. India is saying, Russia is saying they're thieves. So 68% in there, that's why 180 something industries close in Bangladesh, because tara chur, tara polatok. So if you are going to do your PhD with this source from internet, it's not going to work. No, I'm not doing it from my source of internet. Just because of being politically correct, I'm using such words, because I cannot just call them directly thief, because that would be so inappropriate from my stance. So
that's why I'm not calling them thief directly. But yes, what you are saying is of course is correct. But আমি এটা বলছি যে আমাদেরকে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে, so that we do not repeat it. এবং আমাদেরকে ওইটার উপরে বেস করে যদি আমরা in the future anticipate করতেই থাকি যে না, we are not leading towards a better future, তাহলে what comes afterwards? We have to select somebody from ourselves. We have to make the reformation. We have to elect the people from ourselves. Who are we? You don't make the law. You are not a lawmaker, brother. Yes, we means the people of Yeah. Bangladesh. So how are they going to do? They're speechless. Yes, but প্রতিদিন তো আর আমরা গিয়ে 800,000 মাইক করে মারতে পারবো না, না? We're not going to die like this. How is it going to be changed? আসতেছি স্যার, আমি জানি আপনার আমি অপেক্ষা করে আছি। because I personally agree. I don't agree with you because I think the last parliament, if there was honest, there are only, might be 2-3%, if that. এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে 2-3% হয়তো ভালো মন্ত্রী মিনিস্টার আছে, তারপরেও কিন্তু এরা বাড়িতে নাই। 2-3 জনের উপরে এখনো কেস হয় না। সিলেটের একজনের উপরে সামান্য একটা ছোট্ট কেস হয়েছে। So there are few of them are good. I don't know সারা বাংলাদেশে এরকম করে হয়তো আস্থা বাংলাদেশে 10 জন পাওয়া যেতে পারে, 5 জন পাওয়া যেতে পারে, হয়তো একজনও পাওয়া যেতে পারে, But more than 90% was শুধু পয়সা চুরি আর ডাকাতি। It's proven facts now. যদি তারা কলাপস না হয়তো কি আমরা এরকম প্রোগ্রাম করতে পারতাম? না। আমাদের প্রডিউসার ফারহান সাহেব দরবেশ বাবার সাথে টেলিফোনে একটা রং প্রশ্ন করেছিলেন চ্যানেল এসে, এরপরে ওনাকে জবাব দিতে হয়েছে 1 ঘন্টা। হ্যাঁ, কেন ব্যাংক স্টক মার্কেটের পয়সা ওই আমলে, মানে কিরকম পাওয়ারফুল এরা, বুঝতে পারতেছেন? আমাদের দেশে গেলে আপনি গুম হয়ে যাবেন সেকেন্ডের ভিতরে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মানি লন্ডারিং গুম করা বন্ধ করবেন কিভাবে? এরা গিয়ে যদি শুরু করে দেয় গুম করা, তাহলে কি করবেন আপনি? হোয়াট আর ইউ গোইং টু ডু? হু ইজ গোইং টু ডু হোয়াট? র‍্যাপ তো তাদেরই বানানো, তাদের ক্ষমতায় যদি চলে আসে কালকে আর তারা বলে না এই 200 টাকায় গুম করতে হবে, তাহলে কি করা যাবে? না, ওই জন্য তো আমাদের পুলিশ রিফরমেশন ইনক্লুডিং দেয়ার How are ইউনিফর্ম। you going to reform? You just, তুমি ডক্টর ইউনূসকে এত দেখতেছো, he is using that word in his speech 3 times, reform. How are you going to do reform? How is it possible? For the reformation, we have to adapt a policy and we have to work through that. And since Mr. Yunus and all the people who are there, we believe that they're coming from a scholarly background, we have that faith that they can do it. But the only challenge that they have at this point is that they have a very limited time. এখন ডিসিএসপি কে অ্যাপয়েন্ট করতেছে? স্টুডেন্টরা, নিউজ পেপার। He's right. হোয়াট সর্ট অফ রিফর্ম? তাদের কি অভিজ্ঞতা আছে? তাদের কি তুমি ওই ঘোড়ার ডিমের জায়গায় তো রয়েছে। না, I don't agree. আরে ভাই, কারণ হচ্ছে গিয়ে দেখেন, যে জীবন দিতে প্রস্তুত এই স্টুডেন্টরা কিন্তু জীবন দিয়েছিল দেখেই আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। No, the thing is তাদের that প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তারা যদি মনে করে এবং তাদের কাছে খবর থাকে, আপনি যেই খবর তাদের কাছে আছে সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে সবার কাছে এই খবর নাই, কারণ দে হ্যাভ এ নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের মধ্যে তারা জানে কাকে কোন জায়গায় কার সুনাম আছে, কার দুর্নাম আছে, কে কি করেছে, এই খবরগুলো হয়তো তারা পায়। না, আমি তারা জীবন দেওয়া একটা আর গভর্নমেন্টের ম্যান্ডেট নেওয়া আরেক জিনিস। জীবন দেওয়ার পিছনে অনেক রকমের অনেক কিছু থাকতে পারে। হ্যাঁ, থাকতে পারে, বাট আই টোটালি এগ্রি যে তাদের যে একটা সে আছে গভর্নেন্স। আমি একটা জিনিস অ্যাড করি যে এখানে অ্যারাউন্ড 20 to 28 16 বছরের নিচে বাচ্চারা নিহত হয়েছে এই আন্দোলন চলাকালীন সময়। কিন্তু এই বাচ্চাদের হাতে কিন্তু এই গভর্নমেন্টকে ম্যান্ডেট দেওয়াটা খুব একটা সেফ হবে না। একইভাবে আমি মনে করি যারা সমন্বয়ক বা ছাত্র হিসেবে আসছে, তারা এই আন্দোলনটা শুরু করেছে কোটা বিরোধী আন্দোলন হিসেবে। কিন্তু যখন সাধারণ জনগণ দেখলো যে আমার ট্যাক্সের টাকায় গুলি আমারই পাশের বাসার ছেলে বা আমারই ছেলের ফ্রেন্ড বা মেয়ের ফ্রেন্ডের গায়ে লাগতেছে, তখন বাবা মারা রাস্তায় নেমে মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তো আমি এটা এখনো বলছি, আমি নিজেই স্টুডেন্ট পলিটিক্স করে এসেছি অনেক বছর, কিন্তু আমি এটা বারবারই বলছি যে দিস রেভলিউশন ওয়াজ কজড বাই দ্য সেম কজ। সবাই চাইছে শেখ হাসিনার পতন হোক, কিন্তু ইট ওয়াজ নট কজড বাই দ্য সেম লিডারশিপ। এটা ফরচুনেটলি ইট বিগেন উইথ কোটা সংস্কার মুভমেন্ট, কিন্তু এটা কিন্তু ওইখানে স্টাক ছিল না। আমার কাছে মনে হয় যে সমন্বয়ক বা ছাত্রদের এখন যে ভূমিকা, এখন তারা যেই কাজগুলো করার চেষ্টা করছে, that is highly questionable and I do not agree with Okay, them thank you. on I this. have কয়েকটা কল নেই তাহলে। আপনার শেষ last minute. You haven't been here before. Would you like to say anything? Yes, এটা আমি বলছিলাম যে ইনস্টিটিউশনাল রিফর্মের আগে অবশ্যই সোশ্যাল রিফর্ম প্রয়োজন। তাহলে আমি একটা ইনফরমেশন দেই শেষে, যে করাপশন পারসেপশন ইন্ডেক্স অনুযায়ী সবচেয়ে 5টা লিস্ট করাপ্টেড কান্ট্রি হলো ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে এন্ড সুইডেন। এবং ইসলামিক এথিক্স মেনে চলে এইভাবে 5টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কান্ট্রি হলো এই 5টা। তো অর্থাৎ আমার যদি একটা ফিলোসফিক্যাল ডেভেলপমেন্ট না হয়, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট না হয়, তাহলে আমি সেটা আমার কোনো ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টে আনতে পারবো না, whether it be a family or a country. That's all I can say. ওই দেশের সাথে তো বাংলাদেশ
না না আমার মিলানোর দেশের কথা তো বলছি না প্রাথমিক এডুকেশন দিস দ্যাট এভরিথিং এলস আই মিন those countries are last 500 বছর 300 বছর 5000 বছরের ইতিহাস ডিফারেন্ট yes but we সবকিছু can do different. a study and research about that. We can particularly look into their case. If you go to Japan you will see they don't have dustbins on the street. Yes. None of the child even put a chewing gum on the street. It's all about education. You have to Yes. educate them and you have to show them. How are you going to Yes. educate these 18 crore? You tell me. Now, ওই জন্য বললাম ইনশাআল্লাহ we can ওই জন্য বললাম যে আমাদের Where there is a will, philosophically there is a develop way. করতে হবে. We have to develop the whole society philosophically and socially. তারপরে না আমি ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টে আসবো। আদারওয়াইজ ইনস্টিটিউশনস ডিফার। ঢাকার একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আর মুফস্বল এরিয়ার আর একটা বাংলা মিডিয়াম স্কুল ইনস্টিটিউশনস দুটাই এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, দুটার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু আমি যদি একটা ফিলোসফিক্যাল ইন্টিগ্রেশন আনতে পারি ওভারঅল পুরো স্কুলিং এবং পুরো কলেজ এবং পুরো এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে, দ্যাট উইল ব্রিং দ্য বেস্ট ফিউচার অ্যাজ আই ক্যান বিলিভ। Good luck, inshallah. ইনশাআল্লাহ। Viewers, থ্যাংক ইউ সো মাচ।